Jai Sachidanand. जय सच्चिदानंद। Hey, can you hear the pad? It's Kirtan Bhakti. So if I stop it, it stops, huh? You started. If you stop, it will stop. But for it to hear, then you have to have. How can you hear? You have to select that audio play. It is on. Cannot hear? Interesting. Something I hear. શું કહ્યું? It's not Kirtan Bhakti, but એ દાદા ભગવાન સમજી ખરો. That's interesting. Okay. Hey, Daksh. जय सच्चिदानंद दादा। आज दक्ष जय- सो गया है। अच्छा सो गया. क्यों? ओके ओके. अभी तो 9 बजे आज मारा नींद था आ क्या गई। किसी ने? ना 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 आज नींद आ रही थी। रात में कल थोड़ा सा होमवर्क ज्यादा था तो रात में देर तक पढ़ा, फिर सुबह स्कूल जाना था तो आज थोड़ा जल्दी सो गया वो। सत्संग के टाइम ही सो गया। उसके पहले ही 8:30 पे ही सो गया था। ठीक है। हम्म। आज मम्मी के साथ सत्संग करने का है। ठीक है। हम्म। हाँ बिल्कुल चल। आप शादी से आप क्वेश्चन करिए. सत्संग चल रहा है। बस ज्यादा दक्ष का ही रहता है थोड़ा, मतलब क्या जैसे है? उसको दक्ष का ही रहता है थोड़ा, जैसे उसको पढ़ाई करना चाहिए वैसे वो कर नहीं पा रहा है अभी भी। देखो ऐसा है ना, हाँ अभी कौन से क्लास में है? 7th में है दादा। 7th में है। हम्म। मैं कभी घर में पढ़ाई की ही नहीं। घर में आया ना तो मैं खेलता था, खाता था, सोता था और हम्म। दंगा फसाद करता था, नहीं फिर ये भी पास हो जाता था। फिर हाँ भी पास। पास हो जाता था। तो अभी उसका टेंशन मत करो आप। पर दादा उसका क्या बेस, पास जो बेस नहीं है ना, जैसे अगर क्या आप नहीं है? उसको बेस उसका जो क्लियर होना चाहिए ना वो नहीं है। बेस क्या नहीं है? बेस बेस फंडामेंटल. हाँ, जैसे उसको रीडिंग नहीं हो पाती है, लिख नहीं पाता है, मतलब वहां वो थोड़ा तो सा उसका वो प्रैक्टिस कराओ ना, लिखने की प्रैक्टिस कराओ। बस ऐसे वो ही ही थोड़ी आएगा। हाँ प्रैक्टिस ही नहीं हो पा रही फिर है। वो सारे दिन करता क्या है फिर? स्कूल का होमवर्क, इनकम्प्लीट कॉपियां, फिर कोचिंग, यही चलता है उसका। वो ट्यूशन में जाता है? हाँ कोचिंग जाता है वो, ट्यूशन अभी बोलो जाता है। क्लास स्कूल में भी जाने का, कोचिंग में भी जाने का, फिर वो टेंशन नहीं करेगा। दिव्या को इसीलिए अच्छा नहीं पसंद है वो। है ना दिव्या वो बेन? आप बहुत पढ़ते हो? नहीं, थोड़ा ही पढ़ते हो। જેટલું આવે એટલું કરું. हाँ જેટલું આવે એટલું કરું. જેટલું हाँ, આવે એટલું કરું. हाँ ज्यादा कुछ नहीं करने का। ठीक है। देखो सब डॉक्टर बने ऐसा लिखा नहीं है, सब नहीं इंजीनियर बने ऐसा लिखा नहीं है। जी। ये जिया को बनने का है डॉक्टर, लेकिन उसका कोई लक्षण नहीं है डॉक्टर बनने का। वो पढ़ाई करती नहीं है, वो फोन देखती रहती है,
फिर उसको क्या बोलेंगे अब? वो खाली बातें करती है, जिया क्या बोलते हैं कोई दादा? करती नहीं, नहीं तो क्या, नहीं, बातें करती फोन है। नहीं तो फोन डॉक्टर नहीं डॉक्टर देखती बनने वो। वाले तो कैसे होते हैं, किसी को कहने का, डांटने का, बोलने का मौका ही नहीं देते। हमारे भाई साहब ऐसे थे, उनको कुछ बोलना नहीं पड़ता था, कभी टाइम वेस्ट नहीं करते थे, अपने टाइम टेबल के मुताबिक चलते थे। हम्म आज बड़े डॉक्टर भी हो गए और अभी रिटायर भी, हाफ 50% रिटायर भी हो गए। हम्म जिया क्या बोलता है दादा? नहीं तो क्या। हाँ, है जिया? रड्डी दादा, आप ऑफिस में सिंसियर थे कि अब ऐसे ही होना टाइम पास करते थे? वो सब में सिंसियर होना ही पड़ता था। नो नो हाँ, इफ्स और बट्स, उसमें होना है। दैट इज इट। सिंसियरिटी तो अभी भी सिंसियरिटी है, उधर भी सिंसियरिटी। छोटे थे तब भी सिंसियर था। देखो, सत्संग में भी सिंसियर, पढ़ने में भी सिंसियर, खेलने में भी सिंसियर। वो फोन का टाइम आएगा तब फोन भी देखेंगे ना, 24/7 फोन ही देखेंगे। लेकिन अभी उसका टाइम नहीं है। सोने का टाइम में सोने का होता हम्म है, और क्या करेंगे? दिव्या में क्या करना चाहिए सोने के टाइम में? सो जाना चाहिए कि फोन देखना चाहिए? सो जाना चाहिए ना। हाँ बोलो, समझ में आया? आया चलो समझ। देवगा जी श्री मंत्र यू बुलाइए। हैव टू चूज योर प्रायोरिटी एंड नो हम्म बडी विल चूज फॉर यू। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि क्या पाए, मेरा वो है। तो क्या है? हम्म नहीं, अगर डॉक्टर बनना है तो फिर बात करेंगे, नहीं बनना है तो फिर मजा करो ना, करना बोलते हैं। सबको हवा में रखने का, बेकार में। सबको ऐसा लगता है, अरे मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। वो तीत को भी लगेगा, मेरी दीदी डॉक्टर बनेगी। लेकिन दीदी तो कहीं और जा रही है। समझ में आया? हम्म, आया समझ। ऐसा है। दीपका जी श्री चले मंत्र आगे बुलाइए। बढ़े। जय सच्चिदानंद। नमो जय सच्चिदानंद। वीतरागाय। नमो गाय विद्रागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताय। परिहंतानम नमो सिद्धाणम। नमो नमो सिद्धानम सिद्धाणम। नमो आयरीयाणम। नमो नमो आयुर्याणम आर्ययाणम। नमो वज्रायाणम। नमो नमो वत्सायानम वज्रायाणम। नमो लोय सव साहुणम। नमो नमो लोये लोये सवसाहुनम सवसाहनम। ऐसो कंचन मुक्कारो। ऐसो ऐसो पंचनमुक्तारो। पंचनमुक्तारो सौव पावपणासनो। सर्वपावपनाशनो सर्वपावपनाशनो। मंगलाणं च सवेशे। मङ्गलानं च मङ्गलानि च सर्वस्य सर्वेषु। परमं हवै मंगलम्। परमं पडवं हवै हवै मङ्गलम्। मङ्गलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ॐ नमः नमः शिवाय। शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। Okay, Divya Ben, separation prayer. ધર્મમાં દાદા ભગવાન તમે જુદા છો, દિવ્યા જુદી છે. હે શું ધર્મમાં દાદા ભગવાન તમે રિયલ છો, દિવ્યા રિલેટિવ છે. હે શું ધર્મમાં દાદા ભગવાન તમે પરમાનન્ટ છો, દિવ્યા ટેમ્પરરી છે. जय सच्चिदानंद। ए जिया, ए नीट का इसमें कौन सा एग्जाम શું હોય છે? કયા સબ્જેક્ટ હોય છે? ફિઝિક્સ, કેમેસ્ટ્રી અને બાયોલોજી. ઓ એમાં મેથ નથી હોતું? ના. इट्स फॉर इंजीनियरिंग। ઓ ઓકે 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 એ ઓકે. અમારે મેન્ટેન સાયન્સમાં મેથ તો હતું અમારે, આઈ થિંક. ઓકે વોટ એવર, ચાલો.
Okay, You're physics, talking chemistry. about your time 50 years back. I know. Oh, physics, chemistry, biology. Okay, okay. Yeah, તો now they segregate. તારો કયો સબ્જેક્ટ વીક છે? ફિઝિક્સ. ફિઝિક્સ. કેમિસ્ટ્રી ને બાયોલોજી ઓકે છે? હા. તો ફિઝિક્સમાં કેટલા ફંડામેન્ટલ માર્ક્સ નથી આવે આવડે? છે ફિઝિક્સ કેમિસ્ટ્રીમાં કેટલા માર્ક્સ આવે છે 100 માંથી? કેમેસ્ટ્રીમાં હા કેટલા માર્ક્સ આવે છે 100 માંથી? 100 માંથી મતલબ 12th બોર્ડમાં કેમેસ્ટ્રીમાં 100 માંથી 94 હતા વેરી ગુડ. ને અને બાયોલોજીમાં? બાયોમાં 90 હતા. સારા છે. That is good. ફિઝિક્સમાં ફિઝિક્સમાં કેટલા હતા? ફિઝિક્સમાં 65 જ હતા. ફિઝિક્સ તો સ્કોરિંગ સબ્જેક્ટ છે. ફિઝિક્સ મેચ જેવું છે. હા, મોનિકા કે છે ફિઝિક્સ સ્કોરિંગ સબ્જેક્ટ છે કે નહીં? फिजिक्स मेरा बोलो। फेवरेट है। તો તારે શું फेवरेट है, પ્રોબ્લેમ उसका છે? आशीर्वाद लो, मोनिका का आशीर्वाद लो। वो मोनिका देती नहीं है, अपनी दीदी को नहीं देती, तुम्हें कैसे देगी? दीदियों को देती है, अरे बेटी कहाँ पे, नहीं बहनों को देती है। मैं देंगे। जिया, हाँ मैं हाँ देती हूँ। जिया, फिजिक्स में क्या प्रॉब्लम है? इट्स अ वेरी फंडामेंटल, यू नीड टू नो फंडामेंटल, दैट्स फिजिक्स फिजिक्स इज एनालिटिकल। एनालिटिकल का मतलब क्या है? यू इफ यू प्रैक्टिस देन इट्स फाइन, No, प्रिंसिपल्स एंड but फंडामेंटल्स ओनली। Pagani, first you need to know fundamentals. If you know the fundamentals, then you can easily take care of it. Huh? Oh, that no, Monica? that is हाँ no. That's there, but then there the problem solving and then that requires practice. દાદા Yeah, वो तो है ही ना. Yeah. Both. दादा एक, हाँ बोलो. हाँ जब हम 11th में आए ना तो जो हमारे जो फिजिक्स के टीचर थे ना तो वो दूसरी स्कूल में मतलब उनका ट्रांसफर हो गया था और जो नए सर आए थे ना वो पहले मैथ्स के थे और उनका प्रमोशन हुआ तो उनको फिजिक्स मिला था तो उनको कुछ भी नहीं आता था, वो बेसिक मैथ्स ही पढ़ाते थे तो फिर फिजिक्स बहुत वीक हो गया। पहले अच्छा था 10th हाँ, तक। तो ट्यूशन में नहीं जा सकता है? हमें वैकेशन सिर्फ 2 मंथ का ही होता है तो उसमें कितना कवर करते हैं। नहीं, ट्यूशन तो एवरी डे होता है ना. नहीं मैं तो हॉस्टल में थी इसलिए ट्यूशन नहीं था। ओके, हॉस्टल में. तो अभी हाउ आर यू ब्रशिंग अप फिजिक्स? हाँ अभी तो बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है, मतलब पहले मतलब फंडामेंटल से पढ़ाते हैं तो अब मुझे पता चलता है सब। और अब प्रैक्टिस कितना करता है एवरी डे? मैं 25 या 50 क्वेश्चंस करती हूँ फिजिक्स के ओके डेली। तो ओके, तो ठीक है ना दीपक आयदा. क्वेश्चन को क्या करने का है, पहले बात को समझना है फिर क्वेश्चन करने का है ना। मतलब नोट्स पढ़ती हूँ और फिर क्वेश्चन करती हूँ क्योंकि नीट में तो सिर्फ एमसीक्यू ही आते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन वो फिर भी आपको फंडामेंटल क्लियर होता तो एमसीक्यू आ जाता ना फिर। हाँ ये एमसीक्यू में सब नियर नियर बहुत क्लोज आंसर्स रहता है, इसीलिए उसमें मिस्टेक होने की संभावना बहुत हो जाती है। हाँ वेरी क्लोज। इस बार जो नीट का जो पेपर था ना उसमें जेडबल एडवांस के क्वेश्चन थे जो हमने कभी देखे ही नहीं थे ऐसा। इसीलिए आप उसको अपनी तरह से प्रिपेयर करो, वो सब क्वेश्चंस को पढ़ के वो जवाब नहीं है। somehow Yeah, right. I'm not happy with that. ख्याल में आया? हाँ लेकिन अभी लोगों की फिलोसॉफी बदल गई है, वो लोगों को मार्क्स से मतलब है, समझ से मतलब नहीं है। मार्क्स भी चाहिए, ना नहीं कहते हैं, तो वो मार्क्स के लिए भी थोड़ा वो पर्सपेक्टिव होना जरूरी है, लेकिन अगर आपका फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाता है ना और फिर ये सपोर्टिंग होता है तो आपका परफॉर्मेंस बहुत हाई हो जाता है। समझ में आया? हाँ वो जरूरी है। फिर आप अगर यही करेंगे तो वो अगर क्वेश्चन का पैटर्न बदल देंगे तो आप
फंस जाओ। तो अभी क्लासेस करते हैं, क्लासेस में जाते हैं तो उन लोग को सब फंडामेंटल करते हैं, बाद में क्वेश्चन करते हैं ना। हाँ ओके, सो दे शुड बी इम्प्रूविंग इट ना। हाँ। अरे इनका टेक्स्ट बुक ही कितना बड़ा होता है, कितना पतला तो होता है, टेक्स्ट बुक का कितना बड़ा है। टेक्स्ट बुक का आता है नहीं, आउट ऑफ टेक्स्ट बुक आता है। मतलब फिजिक्स में तो मोस्टली ऐसा होता है। अरे लेकिन वो क्या है, उसका प्रिंसिपल तो है ना, इतने में ही है ना। हाँ वो तो इतने में। हाँ तो वो मेन है ना, ऐसा है। दिव्या मैन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं। नो पर दिस, ये दूसरे लोग तो अब नीट दिया गया आपके एरिया में, उन लोगों ने अच्छा स्कोर किया तो जब पूछने का कैसे, हाउ डू यू डू इट, बिकॉज आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं आ सकता है ना जो कभी नहीं आपका होता, आउट ऑफ सिलेबस हो ही नहीं सकता है क्या। राइट। बात ऐसा करते हैं ना, क्योंकि उन्होंने जो प्रैक्टिस किया है ना वो प्रॉब्लम है। वो जो पूछा है ना उसका प्रैक्टिस किया है। हाँ, नहीं पूछा है उसका प्रॉब्लम है फिर उनका। वो नहीं, वो इसलिए बोला, वो बट देन बाप से पूछा करके बोले। हाउ डू कवर नाउ, अभी तो इसको टाइम में करने का, ये क्लासेस में जाता है सब कवर करता है ना अभी। जी हाँ। हाँ ओके, सो लेट अस होप फॉर द बेस्ट। ओके, चलो आज थोड़ा होमवर्क का क्या हो, दिव्या बेन શું હોમવર્ક હતું? ક્યાંક યાદ કરી જાય છે મને. શું કર્યું તમે? પાસે અટકાયું નતું. સુતા સુતા કેટલી વાર આજે દાદા ભગવાન નમસ્કાર કર્યા? 6 વાર. ओह, 6 बार, ओके, वेरी गुड। ओके, और जिया आपने? હા હું શુદ્ધાત્મા છું એવું બોલતા બોલતા સુઈ ગઈ હતી. અને પછી સવારના શું થયું? અને સવારે નહીં એ જ નહીં, યાદ આવ્યું. હા જાગીને તરત કેવું લાગ્યું? હા બહુ, એટલે એમ અલગ પડી ગયું હતું. મતલબ શુદ્ધાત્મા એવું બોલતા બોલતા ઊંઘી હતી એટલે અને યાદ બોલતા હતું. બોલતા જ્યાં ઉઠ્યા ત્યારે ખબર પડી હું શુદ્ધાત્મા છું? હા ओके, मोनिका? हाँ, जय सच्चिदानंद। कल रात को मैं जब सो रही थी तब मैंने दादा को ये पहली प्रार्थना जो एवरीडे करती है वो किया था, और बाद में हूँ शुद्धात्मा हूँ वो मैंने प्रेयर किया था। और सुबह जब मैं जल्दी उठी तो मुझे पॉजिटिव एनर्जी फील हुआ, और मुझे ये याद रहा कि सभी के अंदर शुद्धात्मा भगवान देखना है। तो आज पूरा दिन मैंने सुबह उठ के ही सभी के अंदर पहले शुद्धात्मा देखा, और 5 to 10 मिनट्स मेडिटेशन किया, और बाद में स्टडी स्टार्ट की थी। करिश्मा में भी देखा? हाँ, करिश्मा में देखा था। और करिश्मा बराबर दिन नहीं दिखाई स्पेशली देता, देखती हूँ। झगड़ा हुआ नहीं, लेकिन था वो कल? बराबर ही नहीं, अभिप्राय की वजह से। बराबर दिखाई अभिप्राय नहीं की दिया वजह से था करिश्मा। वो करिश्मा की दो होगा। चोटी दिखाई दे रही थी। तो अभी उसका झगड़ा कब कम हो गया? अभी डिस्टर्ब करती है? वो डिस्टर्ब तो नहीं करती है, बट आज तो कुछ नहीं हुआ, कल भी कुछ नहीं हुआ। Oh, तो बस देखा, just ignore her, that's the best thing. If you ignore her, she'll come in line. If you don't ignore, then she'll be giving you a hard time. वो उधर खड़ी है कि नहीं, बैठी है उधर? यहाँ पर सुन रही है। अच्छा, खुशी किधर गुम हो गई? वो खुशी दुकान संभाल रही है अभी। अच्छा अच्छा, पापा बाहर गए? नहीं, वो नीचे एक और दुकान ओपनिंग हुआ था, इसलिए पापा यहाँ पर बैठते हैं और उस दुकान पर खुशी बैठती है। ओके ओके, तो अभी आप अभी मन और चित किधर किधर गुम होता है जब कंसंट्रेट नहीं कर सकते हो? जी, आपके सर आज। हाँ, आज मैंने ऐसा डिसाइड किया था कि मैं मन की नहीं सुनूंगी, और अगर कुछ ऐसा कोई ख्याल आया जैसे फोन देखने का तो मैं डांटूंगी मन को। तो मैंने ऐसा किया था और मैंने नहीं देखा था फोन। Why do you keep your phone there with you? हाँ That's the first fundamental rule. If you are not using phone for studies, just keep it with other room. तो नॉट ध्यान अदर, से। मम्मी के पास रखने का, मम्मी को बोल देने का कि कब मुझे बुलाने का, बस।
क्या? और कोई फ्रेंड का फोन आया तो मम्मी को बोलना का she'll call you later. हाँ ठीक है। और फ्रेंड को भी बोल देने का I have so much time between this o'clock to this o'clock. Then we talk. Otherwise, we are not talking. You know, हमारी अरूबा की भांजी हमारे घर पढ़ने के आए थे। दीपिका जी उसको पहचानता है। She transferred from New Jersey to हमारे घर पे। तो वो 9 बजे शाम को फ्रेंड के साथ गप्पा मारने गए। मैंने बोला व्हाट यू गोइंग ऑन, यू नो। बाद में हमने रूल्स बना दिया तो नाउ शी इज ए दीपक दादा, शी इज ए वेरी फेमस चाइल्ड डॉक्टर। एकदम पीडियाट्रिशियन। एकदम बुद्धि थी। बोलो अभी वो पूजा भी डॉक्टर अच्छी बन गई। तो नो यू टू दिस सिंसियरिटी डिसिप्लिन यू मस्ट कीप, अदरवाइज जिया यू विल नेवर मेक इट इन योर लाइफ। ओके, फोन नहीं देखना, किसमें क्या है फोन में। और हमने बताया था एक्सरसाइज करो, बिटवीन स्टडीज बिटवीन स्किप करो, रोप स्किपिंग करो, दैट्स द बेस्ट। मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं इंजीनियरिंग में फाइनल ईयर में भी मेरे के 8 9 सब्जेक्ट होते थे। आई ओनली स्टडी 2 hours एट नाइट। हम खेलने जाते थे, हम सॉकर और फील्ड हॉकी खेलते थे फॉर द यूनिवर्सिटी। तो जो एकदम फ्रेश हो जाता, तो पढ़ने पे तो कुछ नहीं याद आता। तो ये फोन यू कीप अवे फ्रॉम। मोनिका आपका क्या डिस्ट्रैक्शन होता है कि अभी कॉन्सेंट्रेट होता है? हाँ होता है। वो कंसंट्रेट अभी कुछ दिनों से नहीं हो रहा है। वो दिमाग वहाँ अटक जाता है एक ही जगह पर कि मैं बहुत पतली हूँ और खुद को जज करती हूँ क्योंकि मैं हेल्थ बिल्कुल मेंटेन नहीं कर रही हूँ, खाना ठीक से नहीं खा रही हूँ। और सुबह जब भी कुछ भी खाना सही ढंग से खाती हूँ फिर भी वो एनर्जेटिक फीलिंग नहीं आती है कि नहीं आज मैं ठीक हूँ। बस एकदम टायर्डली वही फील होता है। और पढ़ने बैठी हूँ तो वही थिंकिंग होती है कि तुम्हारी हेल्थ नहीं बन रही, बिल्कुल नहीं, वहां अटक जाती हूँ बहुत दीपक बार। दादा, पहली बात ये कि आपका हेल्थ का डेफिनेशन क्या है? हेल्दी बॉडी जहाँ मन कहीं भी डिस्ट्रैक्ट ना हो, फिर और फिर मेंटेन रहे और कोई किसको मेंटेनेंस जज बोलते ना हैं? कर, कोई जज ना करे। देखो एक बात है ना, पहली बात ये जो कॉम्प्लेक्स है ना हमारा, कि मैं हाँ ऐसी हूँ मैं वैसी हूँ, जो भी है उसको बाजू पर रखो अभी। व्हाट इज योर क्राइटेरिया? क्राइटेरिया क्या था? समझते हैं अभी आप? व्हाट इज योर पर्पस ऑफ लाइफ नाउ, गोल? टू बिकम अ हाँ। साइंस, स्टडिंग डेटा हाँ साइंटिस्ट तो बन। ये कौन बोलते हैं आपको ये ऐसी दिखती है वैसी दिखती है? नहीं, वो मम्मी कहती है कि तुम खाना नहीं खा रही हो, बदलाव वो लाओ। छोड़ो ना, मम्मी मम्मी को जो बोलना है बोले, उसको बोलने का है। आपको क्या करने का है? मुझे अभी तो पढ़ाई करूं कि मैं अच्छा दिखाऊं, ऐसा करूं मैं अभी? सब लोग मेरे सामने फिर वो देखते रहेंगे और मैं पागल हो जाऊंगी। समझ में आता है? हाँ समझ में आता है? आई हाँ। डोंट थिंक सो आप कुछ ऐसा है करके। और ऐसा जब कोई ऐसा रिपीटेडली आपको बोलते हैं ना, तो आपको एक साइकोलॉजी भी हो जाती है। तो कभी भी किसी को भी साइकोलॉजी करनी ही नहीं देनी चाहिए। फिर हाँ मोटी हो जाएगी ना, फिर बोलो, फिर बोलेंगे अभी पतली हो जाओ। समझ में आया? हाँ समझ में आता है? जो है हाँ उसको दादा। मेंटली डिस्टर्ब नहीं होने का है। और मेंटल डिस्टरबेंस ये लोग बोलते हैं ना, उसके कारण होता है। हम्म। समझ में आया? अभी मेरा फोकस मेरे बॉडी पर नहीं है, मेरे दिमाग पर है। आई हैव टू फोकस ऑन माई माइंड। ये सब हम्म। नहीं करने का है अभी मुझे। समझ में आया?
हाँ दादा। और ऐसा है कि आप तो योर मम्मी इज नॉट वेरी बिग ऑल्सो, सो यू वोंट बी, आपको तो यू शुड नॉट वरी अबाउट दैट एट ऑल, ईट प्रॉपरली। जो ईट प्रॉपरली का मतलब उनका डेफिनेशन क्या है? क्या कहा? ईटिंग प्रॉपरली उनका डेफिनेशन क्या है? हाउ डज शी जो भी डिफाइन? जो भी प्लेट में आता है वो खा लेने का। अरे जो भी प्लेट में है नहीं, या तो कुछ भी डालेंगे तो क्या है? सुबह वो रूटीन है, सुबह ड्राई फ्रूट्स और दूध वो खाती हूँ बस, और इवनिंग को वहाँ खाना रहता है, और रात को 2 टाइम खाती हूँ। रात को 2 टाइम खाते हुए का मतलब क्या है? मतलब इवनिंग वहाँ जो यूनिवर्सिटी में जो लंच मिलता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए वहाँ थोड़ा कम ही खाती हूँ, और घर आकर स्नैक्स में थोड़ा ज्यादा खाती हूँ, और डिनर भी ज्यादा खाती हूँ। वही तो, और कितना खाने का? मम्मी को बोलो ना, वट एवर आपको क्या सूटेबल है ना वही रखो। डोंट वरी अबाउट व्हाट अदर्स आर सेइंग। समझ में आया? हाँ। आप क्या हाँ। खा के हेल्दी फोकस्ड स्टडी कर सकते हैं, वही आपको देखने का है। क्योंकि हाँ। अभी जो कमिटमेंट स्टडी का है ना, वो स्टडी के हम्म। कमिटमेंट में क्राइटेरिया अलग हो जाता है। फिर भी वो सब आप हाँ। देखने जाओगे ना, तो फिर बात बिगड़ जाएगी। समझ में आया? हाँ। कोई कोई लोग ज्यादा खा के भी फोकस रह सकते हैं, कोई लोग कम खा के हम्म। भी फोकस रह सकते हैं। तो आपका क्राइटेरिया कैसे फोकस रहते हैं उसके पर रखो। समझ में नहीं। आया? हाँ। हाँ। एंड कोई देखो, एक बात समझ लो, ये दुनिया में एवरी वन अदर देन यू, उसका मतलब कौन है? मैं एवरी वन अदर देन यू का मतलब क्या है? मेरे से दूसरे हाँ? दूसरे सभी कौन? लोग मेरे दूसरे यानी कौन? सभी जो सराउंडिंग्स में है। ये जवाब क्लियर है? नहीं। और जब मैं जवाब बोलूंगा तो उसको आपको समझ में आ जाएगा। एवरी वन अदर देन मोनिका, ये जवाब में समझ आता है? उसमें कौन कौन आ गए? हाँ। फैमिली कौन फ्रेंड्स। कौन आ गए? एवरी वन अदर सभी। देन मोनिका का मतलब क्या होता है? दिव्या बेन, एवरी वन अदर देन दिव्या बेन, व्हाट डज दैट मीन? उसका मतलब क्या होता है? આપણી સિવાય हाँ? બધા લોકો આપણી સિવાય આપણા સિવાય બધા લોકો, बोल। अरे समझ में आया? समझ में आया? हाँ। हाँ। आपको कोई किसी भी प्रकार की साइकोलॉजी करने की कोशिश करे ना, यू हैव टू इग्नोर दैट। वो कर सकते हैं, नहीं। कर सकते हैं, नहीं। कर सकते हैं, क्या नहीं? वो कर सकते हैं। इसीलिए आपको अलर्ट हाँ। रहना पड़ता है, विजिलेंट रहना पड़ता है। समझ में आया? वो खुशी भी कुछ हाँ। बोले कि वो छोटी भी कुछ बोले कि मम्मी डैडी कोई भी बोले, यू बी योर राइट जज। समझ में आया? हाँ। हाँ। हम्म। वो तो कुछ भी बोलेंगे, आपको समझ में नहीं आना चाहिए कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। हम्म। वेरी सिंपल। और तभी आपका परफॉर्मेंस होगा। समझ में आया? क्योंकि ये सब साइकोलॉजी के साथ आप खुद को लॉस्ट फील करोगी। ऐसा नहीं लगता है? हम्म। वन सिंपल क्वेश्चन, आर यू लगता है। हैप्पी विथ योर सेल्फ? आर यू हैप्पी विथ योर सेल्फ? नहीं। बोलो। हाँ? क्या? नहीं। अभी मैं समझ में आया? हैप्पी नहीं हूँ मेरे से। वो हाँ। कभी भी नहीं होना चाहिए। यू आर द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। समझ में आया?
आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। हाँ। नहीं तो ये सब साइकोलॉजी आपको कहाँ ले जाएगी। ओ दिव्या बेन, आर यू नॉट हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड? हाँ, दिव्या आप बहन, हैप्पीएस्ट पर्सन है कि नहीं? हाँ है। I think तो anyway, You ये आपने बोला मोनिका, आपने बोला why are you not happy? हाँ, मैं वो बस कल खुद कल बताना। Monica, This is one thing is very clear with all these hammering from outside and with your own क्या बोले बिलीफ, अरे वो चली गई, उसका कनेक्शन बराबर नहीं था। right. Connection problem. She's not coming back, Deepika ji. Doesn't matter, समझ में आया? लेकिन Just go and talk to जिया, Jita. हाँ जिया, डोंट डिपेंड ऑन अदर्स ओपिनियन। आप अपने आप को देखो, चेक करो, एंड डोंट कॉम्प्रोमाइज एंड डोंट चीट योरसेल्फ। That is important, right? Cheating. खबर पड़े, यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग योर स्टडीज, यू આર ચીટિંગ યોરસેલ્ફ। પોતાની જાતને છેતરવાનું બંધ કરો, સમજાય છે? हाँ અરે એડમિશન નહીં મળે તો રડવું પણ નહીં આવે, ખબર પડે? અને પછી તું કાંઈ નહીં કરી શકે, યુ વોન્ટ બી એબલ ટુ ડુ એનીથિંગ। ડુ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? हाँ दादा सुनाई दे रहा है? हाँ, यस, समझ में आया? हाँ दादा। आपको सब Mom, ऑल एफर्ट्स लगाने हैं कि वो याद करेंगी ना कि मैंने फोन पर इतना टाइम बिगाड़ा था, ये सोचने में इतना टाइम बिगाड़ा था, ये करने में इतना टाइम बिगाड़ा था। दैट टाइम यू कांट रिकवर। lost हाँ। time. वो समझ ही लो कि बाद में आपको इसके बारे में पछतावा करना पड़ेगा, तो अभी से उसको फेंक दो बाहर, आउट, आई डोंट वांट। समझ में आया? हाँ हाँ दादा। हाँ हाँ, वो मम्मी डैडी कहते वो क्या करेंगे, वो अपने आप में दे विल हेल्प यू। समझ में आया? हाँ बट You help if you yourself. are not focused, no, you have to help yourself. Don't no compromise and no wasting time. हाँ बाद में दादा। पता भी चलेगा तो उसको क्या मतलब है। समझ में आया? हाँ That दादा। wisdom is of no use. लोग क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, वो खड्डे में गया। मुझे क्या करना है, फोकस ऑन दैट That एंड is नो important. कॉम्प्रोमाइज। Your हाँ No goal, compromise. your goal, your own goal, not others' goal. वो दिव्या बेन ऐसे बोलते हैं हमको कि फोकस ऑन योर गोल, Hey, डोंट लुक हियर Monica, एंड देयर। हाँ दादा। Monica, आपको हाँ loss हुआ था, दीपक दास बोला, you are cheating yourself if you are not sincere. Okay, तो हाँ और तीनों गोल में से, it doesn't matter. So you think over and let us talk tomorrow. Okay, why you are unhappy? Okay, हाँ and दादा। then are you cheating yourself? Are you not sincere to yourself? Evaluate your complexes. What all complexes you have for your own self because of other people's hammering on you. That's another one. हाँ दादा। Okay. दादाजी ने क्या बोला? You are all and so Whole and soul responsible responsible for for yourself. yourself. Okay, no, दीपक दादा ने बोला, no one's going to help you. You have to help yourself. So you have to हाँ figure, And at no, the same time, you have help available from every person, every individual. हाँ दादा। वो भी है, लेकिन हमारा ठिकाना नहीं है, तो यू आर गुड फॉर नथिंग। समझ में आया? हाँ दादा। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, बहुत जय जय सच्चिदानंद। आशीर्वाद।
ये सारा सोचना कि it's very important. Take 15 minutes and redo this video again, watch and resolve yourself. Okay, आज तो बहुत अच्छा निकला resolution. So you need to and write down this is best. दीपक राज क्या बोलता है? No matter what क्या बोलता है दीपक राज? No From what matter what may, I you perform. must perform. यो लिख डालो. That's a very that's a good one. Okay, चलो जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय जय सच्चिदानंद. जय जय सच्चिदानंद. दिव्या सच्चिदानंद. बहन जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद जय जय सच्चिदानंद. सच्चिदानंद Gia, परवा. yeah, don't be serious, okay? Be happy. No, you have to be serious and seriously happy. Yeah, seriously happy. Yes. That's Yeah, true happiness and that too seriousness. yeah, okay? हाँ. जरा बराबर वांचे ना. Be happy, but be serious. जय सच्चिदानंद. चलो दीपिका जी આપણે હવે પદ સાંભળીએ. Yes. ઉમેશભાઈ નું પદ છે. હાર્દિકભાઈ ઉમેશભાઈ નું પદ. જય સચ્ચિદાનંદ ઉમેશભાઈ. કવિરાજ ગાયેલું છે ને દાદા એ જાગે છે. He is alert. હું જાગતો જ હોઉં છું કાયમ. જય સચ્ચિદાનંદ. શરૂ કરું. કરો. જ્યાં સુધી દાદા જાતે હોય ત્યાં સુધી છે સ્થૂળ તે પ્રત્યક્ષ ન હોય ત્યારે પોતે જવાનો સૂક્ષ્મ મેં પ્રયોગી ભિન્ન તેથી સૂક્ષ્મતર જવું પ્રયોગે અંતિમ ભૂલ કહી અંતિમ ભૂલ કહી રહી ગોતી લ્યો સૂક્ષ્મતમ મેં પરમાત્મા યોગ મળ્યો તેમાં થવાનું સ્થિરે ગમે તે ભોગે રહેવું છે જ્ઞાનમાં સ્વધ્યેયે પરમાત્મા રૂપ પ્રાપ્તક વિજ્ઞાન જ્ઞાન ધન છે કૃપા વધે છે જ્ઞાની રીઝતા પરમ વિનયે સંસારી પર્વ રામા યણ પૂર્ણ થાય અંતે મહાભારતેય પૂર્ણં શ્રીકૃષ્ણ જો વિજયતે છેલ્લો વિકલ્પ જીતે ભગવાન છે જે પક્ષે વૃત્તિ સ્વભાવ રમણે નિજ ધાર પ્રાપ્ત ઉલ્લસે જ્યાં સુધી દાદા સન્મુખ આસ્વાદ મોક્ષ સ્થૂળતે પંચાજ્ઞા એ જ જ્ઞાની પુરુષ છે પ્રત્યક્ષે એમાં જ વર્તી રહેતા શ્રીજી ઉપલબ્ધ સ્વયમે કેવળ અમૂર્ત જ્ઞાન જ
સર્વાંગ શુદ્ધ મૂળ છે, પ્રત્યક્ષ ન હોય ત્યારે પોતે જવાનું સૂક્ષ્મ મેં, અંતિમ ભૂલ કહી રહી ગોતી લ્યો સૂક્ષ્મતમ મેં, જ્યાં સુધી દાદા જાતે હોય ત્યાં સુધી છે સ્થૂળ તે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો. આ પદ મને લાગે છે દાદાને લગભગ 87 ની આસપાસ મને લાગે રચાયું છે, મને એવું લાગે છે. 87 એટલે શું? 1987. ના બહુ જૂનું છે. એવું છે? છેક 5મી મુક્તિ સુખમાં આવેલું. 11મી થઈ ગઈ હતી ત્યારે તો દાદા હતા ત્યારે. બરાબર. આ સ્થૂળ ને સૂક્ષ્મ એટલે ફિઝિકલી અહીંયા કવિરાજ તો મુંબઈ રહેતા હતા ને, અને દાદા બરોડા હતા. બરાબર સમજ્યું. કે એ રીતે હતી. બરાબર. પ્રત્યક્ષ ન હોય ત્યારે એટલે હાજર સામે હોય ના હોય ત્યારે. જયારે વડોદરામાં દાદા હતા અને મુંબઈ વાળાની જે એમની જે દશા સ્થિતિ કવિરાજની. હા, એ વાત હતું. એવું છે. એટલે કહેવાનું શું છે એની પાછળ કે દાદાની હાજરી જેમ તમે હાજર હોય મા બાપ તરીકે તો છોકરાઓનું ઘણી બધી વસ્તુ તમે ટેક કેર કરી જ લેતા હોય ને. પણ જયારે મા બાપ હાજર ના હોય ત્યારે છોકરાએ બધું ધ્યાન રાખવું પડે, પોતાના પર આવી જાય ને. બરાબર. એટલે એવી રીતે દાદા એમ કે હાજર હતા ત્યારે માત્રનું રક્ષણ હતું એમનું. બરાબર. પણ દાદા એમ કે હાજર ના હોય, ફિઝિકલી હાજર ના હોય તો પછી શું થાય? અને હવે આજે આપણે એમ કહીએ કે દાદા નથી, દેહે કરીને નથી, પણ એમણે કીધું હું બધાની અંદર બેસી જવાનું છું, અને બેસી ગયા છે એવું બધાને અનુભવ પણ થાય છે. બરાબર છે. હવે આમાં આપણે શું કહીએ છીએ, જોબ પર હોય ને તો સાહેબ ગમે તેટલા ગાંડા કાઢે ને, હા યસ સર, યસ સર, યસ સર, ઓકે સર, ઓકે સર, ડન, આઈ વિલ ડુ ઇટ, એવું રીતે કરે. અને ઘરમાં બધાના મોટા થઈ જાય છે. કેમ આવું થતું હશે? ખબર પડે છે? પેલા ખાલી આપણને ડોલર આપે છે ત્યાં આપણે આટલું બધું એમનું એક્સેપ્ટ કરી લઈએ છીએ. એમને ગુલામી. અને ઘરમાં જે બધું સંભાળે છે એની કોઈ વેલ્યુ નથી. મગજમારી કર્યા કરે છે એમની જોડે. નથી થતું? બરાબર થાય છે એવું છે. એટલે આમાં આપણે શું કહીએ, પહેલી વાત તો જે દાદા ભગવાને કીધેલું છે ને એમની વાત ઉપર આપણે કંઈક વિચારણા જ નથી કરી. વિચારણા તો આપણે ઔપચારિક કહીએ છીએ, પણ જેમ હું તમને એક દાખલો આપું, ચંદ્રકાંતભાઈ સાહેબ હતા ને, જેમને પેલું જ્ઞાન મળ્યું, બરાબર, એ દાદાનો સત્સંગ જ્યારે સાંભળતા હતા ત્યારે એમની આખી એટીટ્યુડ કહો કે એમની આખી પરિણીતિ કેવી હતી. બરાબર. જેમ કે દાદા પહેલી વખત દાદાના વચન નીકળ્યા, ભોગવે તેની ભૂલ કરીને, કે જેને ભોગવ્યું એની જ ભૂલ છે કરીને. તો એમ કે છે કે આ સમજો આજે ગુરુવાર છે ને, આજે ગુરુવારે દાદાની શ્રી મુખેથી આ વાત નીકળી, સત્સંગ નીકળ્યો ભોગવે તેની ભૂલ પર. બરાબર. એ કે છે કે
10 દિવસ સુધી મારી અંદર 24 કલાક ભોગવે તેની ભૂલના ટકોરા વાગતા હતા. બરાબર અને આખા જીવનમાં મેં ક્યાં ક્યાં ભોગવ્યું ને મેં શોધી કાઢ્યું. બરાબર અને ત્યાં મારી શું ભૂલ હતી એ મેં સમજી લીધી. બરાબર હવે આને શું કહેવાય? એક બાજુ દાદાનું વચન નીકળ્યું નથી, પણ તરત એમને એમના જીવનને એ વચનમાં ગાડી દીધું, ગાળી દીધું ને એની તપાસ કરી લીધી. હા એટલે હવે આપણે શું કહીએ? હવે એની સામે દાદા એમ કીધું છે કે કોઈએ એક પ્યાલો ચા પીવડાવી હોય તેનો ઉપકાર અમે જીવનભર ના ભૂલીએ. હા આ ઘરના લોકોએ તમારા માટે કંઈ કર્યું હશે? થોડું ઘણું કાંઈ એક પ્યાલો ચા જેવું કંઈ? દરરોજ ઉઠે ત્યારથી બધું એ જ કરે છે ને. તો હવે આપણે એમ કહીએ તો એ ઉપકારી ભાવ, દાદા એવી રીતે ઉપકારી ભાવ રાખવા કીધો, તો એના માટે ઉમેશભાઈ કઈ શું કર્યું? એ ખાઈ હા પીને મજા કરીએ. હું એક વસ્તુ કહું તમને, આ કદાચ આ ડિફેન્સ તરીકે લાગશે, પણ હું એવું વિચારું છું. પછી મને બધાને અંતે એવો વિચાર આવે કે બધાની પરિણતિ જુદી જુદી તો હોય ને પાછી. જેમ કે છટકી જાઓ, હા અરે છટકી જાઓ. બારી ભારણા છટકવા માટે ક્યાં જોઈએ છે? ચાવીના પિનહોલ માંથી નીકળી જાય ને ફાટમાંથી નીકળી જાય. કારણ કે આમ કહીને પોતાને શરમ નથી લાગતી? ચંદ્રકાંતભાઈ સાહેબ એ ભાવિ તીર્થંકરનું પદ અને એમની એ પરિણતિ હતી. હા, બસ બસ બસ. એટલે હવે કઈ નહીં, તમે પાણીમાં બેસી જાઓ. ના એ તો કોઈ બાપો એટલો તમને વિચાર પૂછવા આવો આવે આવે નહીં. એમ. પણ કારણ કે આપણને રિપીટેડલી થતું હોય ને આપણને આ યાદ ના રહેતું હોય, આપણે ચૂકી જવાતું હોય. અરે બધું ખાવાનું યાદ રહી છે, ઓફિસમાં બધું યાદ રહી. હા, યસ સર કરે છે. એને મને શું કહેવાય ખબર છે? મને ધેર તો ઇઝ ફંડામેન્ટલી રોંગ સમવેર મને તો વિચ યુ હેવ ટુ શરૂઆતમાં ફાઇન્ડ ઇટ આઉટ. મને તો શરૂઆતમાં જ્યારે નવા નવા હતા ને ત્યારે મને દાદા વિશે આવ્યું કે દાદા તો આટલી ઊંચી જગ્યાએ બેઠા છે, એટલે આપણા જેવા સંજોગો એમને ના આવે, એટલે બધા એમને દાદા વાહવાહી કરે એટલે દાદાને ખબર ના હોય, પણ આપણને ખબર હોય કે આપણને શું વીતે છે. એવું દાદા માટે જ શરૂઆતમાં થતું હતું. દાદા કયા સંજોગોમાંથી પસાર થયા છે ખબર છે? એ તો પછી ખબર સાંભળશો ને તો પડી. રડી પણ નહીં શકો, રડી પણ નહીં શકો. સમજણ પડી? અને પડી. એવામાંથી એ નીકળેલા છે બહાર. આપણું તો કાંઈ નથી, ફૂસફૂસ્યું. તમને શું તકલીફ આપી ઘરવાળા લોકોએ? કહો ને તમને. તમે હિસાબ કાઢશો ને તો શું કહેવાનું? ના આ તો વાત છે કે આવું મનોદશા આવી આવી હતી એમ, આવું બધું મન દેખાડે એમ સમાધાન લેવા એટલે માટે. જ આ વાત આપણે સમજવાનું, કહેવાનું શું છે કે આ બધી વાતોને આપણે હવે પેલા કે ને અનુભવના એરણ પર લેવી જરૂરી છે. હવે આજે હમણાં નહીં તો હવે ક્યારે? બરાબર છે. હવે આમાં એક જ વસ્તુ છે, આ તો ખાલી ડોન્ટ ટેક ઇટ પર્સનલ. ના બરાબર આજે છે. આપણે શું કહીએ? તમે કામ કરો છો કે રિટાયર થયેલા છો? બધું સેમી જેવું છે. હા, રિટાયર. રિટાયર કહેવાય ને? હા તો રિટાયર હોય ને આ લોકો બધા કામ કરતા હોય, તો તમારી હ્યુમિલિટી કયા ધોરણની હોવી જોઈએ? હ્યુમિલિટી ખબર પડે ને? હવે હ્યુમિલિટી એટલે શું કહેવાનું? લઘુ ભાવ કહો કે ઉપકારી ભાવ કેવો હોવો જોઈએ? પ્રોપર હોવું જોઈએ, સૌથી બેસ્ટ. ઉપકારી ભાવથી તમારો વિનય, તમારી જાગૃતિ વધશે. ઉપકારી ભાવથી તમારે દબાયેલા નથી રહેવાનું. આ વાત સમજવાની છે. ખ્યાલ આવે છે? ઉપકારી ભાવ તમને દબાયેલા નથી રાખતા. ઉપકારી ભાવથી તમારો બધા લોકો માટે વિનય, આદર વધે. પણ સમજાયું? હું વાર કહું, ઉપકારી ભાવમાં એટલે શું છે કે આપણે કશી વસ્તુ કોઈ સજેસ્ટ કરીએ, કશું કહીએ કે ભાઈ આ કરવાનું જેવું છે, અગર તો આવું કરો, તો એક્સેપ્ટ જ નથી થતું. એટલે પછી એમાં પછી એ આવે કે ભૂલ આપણી છે કે આપણી વાણીમાં કે આપણા વચનમાં કોઈ તાકાત દમ છે નહીં. એમ નહીં, પણ એનું કારણ શોધવું પડે. રમેશભાઈ, એનું કારણ તમે શોધી જાઓ ને તો તમે એના પર કામ કરવાનું શરૂ કરો.
એ લોકો નહીં સ્વીકાર કરે એવું કરે એ મન પર નથી લેવાનું, પણ એવરીથિંગ ઇઝ ઇફેક્ટ ઓફ અ કોઝ. સો ડોન્ટ ગેટ કેરીડ અવે બાય ધ ઇફેક્ટ. પરિણામથી હાલી નથી જવાનું, પણ એ પરિણામનું કારણ શું છે ખબર પડી. દાદા કહે છે હું 25મા મારથી કોઈને કહું કે લખાવી મૂક, તો એ વિચાર કર્યા વગર જોયા વગર લખાવી મૂકે. બોલો. બરાબર છે. અને આપણી લેજિટિમેટ વાત, સેન્સિબલ વાત કોઈ ના પાડે તો આપણે શું સમજવું ભૂલ ક્યાં છે? આપણામાં બરકત નહીં. એમ નહીં, એમ નહીં મનીષભાઈ, એનો આપણે એક મતલબ થયો એ ને. કહી દેવું. જો હું મારું કહેવાનું એમ નથી, એક વસ્તુ મારો શું છે કહેવાનો મતલબ કે શું છે આપણા પુત્ર કે કે દીપક આનંદજી કહેશે ને તો એ વસ્તુ સ્વીકારવા તૈયાર થશે, કાં તો હા કહેશે. આપણે કહીશું ને તો તરત રેજિસ્ટ કરશે. તો એનો મતલબ એવો થયો કે આપણામાં કઈક કમી છે, આપણે વસ્તુ સ્વીકારાતી નહીં. એમ નહીં ઉમેશભાઈ, આપણે શું જોવાનું છે ને, આજે તમે કેટલું બધું આપેલું હોય ને ત્યારે તમારા એક બોલમાં એ રિટર્ન મળે. બરાબર છે. સમજણ પડે છે? એને નેગેટિવલી નથી વિચારવાનું. હમ. હું તમને પર્ટિક્યુલર તમારા દાખલો લઈને હું વાત કરું છું, ના બરાબર છે. ખાલી દાખલો લઈને, બરાબર એટલે છે. એને પર્સનલી નથી લેવા. બરાબર છે. આપણે શું કહીએ, મારે મારું જીવન જોઈ લેવાનું છે કે મેં ક્યાં ક્યાં શું કર્યું છે, મારી કશે ભૂલ થઈ છે. આ 40 વર્ષ થયા, 70, 60 વર્ષ થયા, 65 વર્ષ થયા, જે પણ વર્ષ થયા, હવે એ ભૂલ થઈ છે તો થઈ ગઈ. આપણે એની કઈ માથાકૂટ નથી કરતા. એની પાછળ કર્યું શું તમે? એ ભૂલો માટે શું કર્યું? પર હું એક વસ્તુ કહું, પણ મેં છે ને મારા મિત્ર મંડળ હોય કે પરિવાર હોય, બાળપણથી કોઈની સાથે મેં કપટ કોઈ દિવસ રમ્યો જ નથી. અને મને કપટ ખબર નહીં, બધા કદાચ દેખાતું હોય તો એનો મતલબ એવો થયો કે મારા કપટ નહીં ને એટલે મને એક એવી ગ્રંથિ હશે કે હું સ્પષ્ટ વક્તા છું, મારે કહી દેવું જોઈએ અને આ એના હિતમાં છે. પણ એ જ વસ્તુ મારા અનુભવથી અત્યારે એવું લાગે છે કે બધાને એ વસ્તુ કોઈને ગમતી નહીં. મારી કોઈ વાત અત્યારે ભૂતકાળમાં યાદ કરી અને મને બધા દાદા સ્પષ્ટ વક્તા હતા કે નહીં? તો એ વાણીમાં શું હશે કે વાણીમાં શું કહેવાય, ભાવ મારા ખરાબ કરવાના કોઈના નતા, પણ હું સ્પષ્ટ કહી દઉં તો સામા માણસને એ વાગી જતું હોય. ભલે મારો ઈરાદો એમને સુધારવા કે સારા માટેનો હોય, ફ્રોમ ડે ફર્સ્ટ ટીલ નાઉ. તમારા સારા ઈરાદા તમે વાત કરી ને વાત ઊંધી પડી તો એ કરેક્શન ને પાત્ર છે કે નથી? ઓફકોર્સ રિઝલ્ટ એનું જે છે એના આધારે ચોક્કસ ખબર પડે છે કરેક્શન ને પાત્ર છે, સમથિંગ ઇઝ નોટ રાઈટ. એટલે આ કહેવાનું એ છે, એ આપણે કરેક્શન કરવાનું. હું કરું કે તમે કરો? મારે કરવાનું ને. તમને નવરાશ છે ને હમણાં બધી? હા. તો એ નવરાશમાં એ જ કામ કરવાનું છે, યાદ કરીને પછી એ મારું સાંભળતા નથી ને મારું કીધેલું કરતા નથી ને આમ ને તેમ એ જ ગાગા કરશો તો એનું સોલ્યુશન નથી. એને શું કહેવાય? હું શું કહું પછી કે આપણે શું કહીએ, માયસેલ્ફ હવે તમને કહ્યું પછી ઇટ્સ અપ ટુ યુ. તમારે કરવું હોય ના કરવું હોય, ઇટ્સ યોર ચોઇસ. ના ના, એવું કશું બોલવાની જરૂરત જ નથી. શા માટે બોલવાની જરૂરત? જો આપણે આવી રીતે બોલીએ ને તો એનો મતલબ શું થયો? આઈ ડોન્ટ કેર. તમે કરવું તો કરો, નહીં કરવું તો નહીં કરો. તો જ્યારે તમે એમ કરીને કહો કે આઈ ડોન્ટ કેર, તો પેલા કે વાય શુડ આઈ કેર ધેન? સમજણ પડી? એન્ડ બીકોઝ યુ ડુ કેર, ના મારો એટલે તમારાથી આઈ ડોન્ટ કેર કરીને કહેવાય જ નહીં. હું એવું ના, તમારા કેરિંગ વગર તમે એમને કીધું. હું એવું કહું કે ભાઈ હું તમને કહું છું અને એ વસ્તુ તમારે સ્વીકારવાની ના હોય, અગર તો મારી વાતનું કોઈ મહત્વ ના હોય તો પછી વાય યુ આર ગેટિંગ ઇન્વોલ્વ મી. તમે તમારી તમે ડિસાઇડ યોરસેલ્ફ, એમ યુ આર ગુડ જજ. નથી, નહીં ઉમેશભાઈ, આપણે છે ને, તમે વડીલ તો ખરા ને, હા, એટલે વડીલનો રોલ કરવાનો. એટલે રોલ કરતી વખતે તમારે એ અપેક્ષા રાખવાની નથી કે એ લોકો તમારું સાંભળે, પણ જ્યારે તમારી વાતમાં
અનુભવ સાથે બીજું બધું ઘણું બધું છે, તો એ લોકો સાંભળ્યા વગર છૂટકો જ નથી. અને એ નહીં સાંભળે ને તો એનો મારે ખાશે, અને પછી એમને એમ થશે કે હા પપ્પાએ કીધેલું બરાબર હતી વાત, આપણી ભૂલ થઈ એમ કરી. ખ્યાલ આવે છે? એટલે એવો વિચાર કરી એટલે પછી આ એક લગામ છોડી દેવાના ભાગરૂપે પછી આવો વિચાર આવે. અરે આ લગામ છોડી દેવાનું અહીંયા નથી કીધું ભાઈ. આપણે તમે કહેવાનો ક્યાંથી આપણી ફરજ, બાકી છોડી દો, એમને જે કરવું હોય કરે, આપણે કહેવાની ફરજ. અચ્છા, નહીં એટલે ઉમેશભાઈ તમે થોડું વિચારજો શાંતિથી. બરાબર. ફરજથી તમે બંધાયેલા જ છો, અને ફરજથી તમારે કહેવાનું પણ તમારા કહેવાથી સામાન્ય કંઈ પણ એલર્જી થાય તો there is something wrong somewhere. ખબર પડી? બરાબર. સ્પષ્ટ વક્તા ને એ બધું. તમને એક દાખલો આપો, એના પરથી ખાલી વિચારજો તમે. આગલા દિવસે સંજોગો એવો આવ્યો કે દાદા મુંબઈમાં હતા, અને નજીકના ઉપાશ્રયમાં મહારાજ સાહેબ આવેલા. અને મહારાજ સાહેબ કઈ પેલા ગચ્છાધિપતિ હોય ને એ લોકોના, એટલે જે મેન કે ને એ હતા. અને આપણા જે સકલ સંપતિ જે હતા ત્યારે ખેતસીભાઈ નરસિંહભાઈ શાહ, એમને કીધું દાદા આપણે કાલે સામે પેલા આચાર્ય શ્રી આવેલા છે ને, આપણે એમને મળવા જઈશું. એમણે 1 વાગ્યાનો ટાઈમ આપ્યો છે, 1 થી 2 ટાઈમ આપ્યો છે. દાદા કહે કે સારું. હવે દાદાએ શું કર્યું, આજે લગભગ સમજો 10 વાગે કીધું કે દાદા કાલે આપણે સવારે જમ્યા પછી 1 વાગે જવાનું છે, ત્યાં સામે જ છે, કે 2 મિનિટના રસ્તા પર જ છે. દાદાએ જ્યારે વાત કરીને કીધું, નક્કી થયું ને, દાદા કહે છે ત્યારથી અમે અમારી વિધિ શરૂ કરી દીધી. અમે અમારી વિધિ શરૂ કરી દીધી. આખી રાત ઓલમોસ્ટ એમ કે ને અમે એ આચાર્યશ્રીની વિધિ કરી. શું વિધિ કરી ખબર છે? કે ભૂલથી પણ અમારાથી કોઈ એવો શબ્દ નહીં નીકળી જાય કે જે અમારા પર ચોકડી મૂકે. કારણ કે અમારા પર મૂકેલી ચોકડી મહાવીર ભગવાન પર ચોકડી જાય. અને એટલું ધ્યાન રાખીને એ ગયા. હવે આપણે શું કહીએ, દાદા એમની રીતે આચાર્ય મહારાજ હતા એમ કરીને જે બધી એમને ધ્યાન રાખ્યું, એમને વાતમાં એમ કીધું કે મારા પર ચોકડી ના મૂકે, અને મારા પર ચોકડી મૂકે તો મહાવીર ભગવાન પર ચોકડી જાય. એટલે મારાથી એવો કોઈ શબ્દ, એવું કોઈ આચરણ, એવું કશું ના થાય. તે માટે, કારણ કે અમે તો પટેલ, એમ કે મૂળમાં તો અમે પટેલ જ ને, એમ કે એટલે અમારું કામ બધું જાડું હોય, અને આ લોકો બધા ઝીણા. એટલે એક શબ્દ બી એવો નીકળી ના જાય કે કઈ આવી રીતે થાય. હવે એ વાતને લઈને આપણે આપણી જગ્યાએ, આપણા લેવલે એનું માપ નીકળે કે નહીં નીકળે? ચાવી મળી ગઈ મને. કાઢવાનું કે નહીં કાઢવાનું? અને આપણે એમ કહીએ કે ચાલો આ લગી નહોતું કર્યું, તો હવે આજે આપણે આ સમજણથી આ ઘરના તમારા જે 4-5 જણા છે એમની જોડે તમારે ડીલ કરવાનું આવે તો તમારે થોડી ઘણી કઈ વિધિ મૂકવી પડે ખરી? તમારી વાત નથી, આપણે બધાને લાગુ પડે છે. આ તો તમારા નિમિત્તે વાત કરીએ છીએ, પણ આપણે ખ્યાલ આવ્યો તમને? મને કહું, બોલો. હું આપણે જે સત્સંગ છે કે આ બધું જે કરીએ છીએ અત્યાર સુધી, એનાથી મને તારણ રૂપે મને મારી સ્વયં રીતે મને એક તારણ મળ્યું. તો મેં 4 પદો મેં શોધ્યા લે છે, 4 પદો તારવેલા છે. એમાં એક કંઠે બિરાજો એ દાદા, એ મારી પ્રાથમિક એટલે વિધિ પતાવું પછી હું દરરોજ બોલું છું. પણ હજુ એક મિનિટ અને એક સિદ્ધાંત સમજી લો. પહેલા તમારી જે ગુપ્ત આરાધના છે ને, એને ક્યારે ખુલ્લી કરવી નહીં. બરાબર. એને તમારી આરાધના રૂપે રવા દો. એટલે ના, મારો એનો નિયમ છે. મતલબ એ હતો, પણ આ વાત તમે એ બરાબર છે, તમારે એની વિગત કરવાની જરૂરત નથી. એ ઓછું પડે છે એવું લાગ્યું. હા,
એનો વાંધો નહીં, જે તમારી પ્લાનિંગ હોય ને તે બરાબર છે, પણ આપણી ગુપ્ત ભજના કોઈને કહેવા માટે નથી હોતી. ના તો દાદાને મારી પૂછેલું લોકો, એમાં હજુ એમાં પણ કચાશ દાદાને છે. પૂછેલું. હા બોલો. હા, એટલે દાદાને પૂછે, દાદા તમે શું વિધિ કરો? દાદા કીધું તમારે શું કામ છે? આવા ગાંડા લોકો. પપ્પાને પૂછે કે પપ્પા તમે શું કરો એમ કરી. એટલો તો વિવેક છે નહીં. અને આ તો કોને કોને પૂછવું, કોને શું પૂછવું. એનીવે, એટલે આના પરથી આપણને શું ખબર પડે કે આપણે પણ કેટલી જાગૃતિ રાખવાની છે. હવે ઘરના સંબંધો તો બધા ચીકણા ના કહેવાય. બિલકુલ. હવે એવા એવા ચીકણા સંબંધો વચ્ચે આપણે રહેવાનું કેવી રીતે? અને એવા સંબંધોમાં રહીને દાદા પરમાત્મા થયા છે. બરાબર છે. બરાબર છે. ખ્યાલ આવ્યો? હમ. આપણા જેમ એમને કોઈ પૂજતું નહોતું, અને તોય એ બધાની વચ્ચેથી નીકળીને પરમાત્મા થયા. Yeah. હવે આપણે પોતાનામાં કેટલા માર્ક્સ મૂકવાના એ વિચારી લેવાનું. જે પોતાની રીતે આપણે માની બેઠા છે ને કે હું ઘરના આમ છું ને હું આમ છું ને હું આમ છું ને પોતાના જ પેપરમાં માર્ક્સ લખેલા છે, અને કે પેલા મારી વાત સમજતા નથી. કેટલી મોટી વાત થઈ જાય સાહેબ. બરાબર છે. ખ્યાલ આવ્યો? આવું છે. ખ્યાલ આવ્યો ને? આ વાત નેગેટિવિટી વાળી નથી, પણ આપણને કેટલું પોઝિટિવ રાખે. અને આપણે જે વખતે માની લીધેલું હોય, અને જે એમ થાય છે ને કે દાદા તો આમ કરીને, દાદા કહેવામાંથી બળતણમાંથી નીકળીને ચોખ્ખો હીરો બહાર આવ્યો છે. એમને એમ નથી બહાર આવ્યો, એમને પહેલ નથી પડેલા. એમને કેટલામાંથી વીતેલું છે એમના પર, અને એક નહીં કેટલાય અવતારથી. અને હમણાં જ આ વખતે કેટલું વીતેલું. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આપણા માટે તો એ બહુ પ્રેરણાદાયક છે, અને આપણે એ પ્રેરણાથી જીવી જવાનું. બરાબર છે. અને કાયમ હસતા રહેવાનું, મોઢું ચડાવવાનું નહીં. રડવું આવે તો બાથરૂમમાં જઈને રડ્યાવાનું, પણ બધાની વચ્ચે તો હેલ એન્ડ હાર્ટી ચીયરફુલ રહેવાનું. બરાબર છે ને? જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આ પદની એવી વાત છે કે આપણે હવે જયારે દાદા નથી ત્યારે અંદર જે દાદા પ્રગટ થયેલા છે ને, એ અંદરના પ્રગટ દાદાનો લાભ લેવાનો છે. અને જેમ દાદાએ કીધું કે અમે આખા દિવસ 1000+ ટાઈમ્સ અંદરના પ્રગટ દાદાને જય કરીએ છીએ. તે આપણે એટલી જેનું જે કંઈ થોડું ઘણું થાય ને તે આપણા માટે હેલ્પફુલ છે. અને દાદા કીધું આ જેટલા વાંધા છે, જેટલા પ્રોબ્લેમ છે, જેટલી ખામી છે, જેટલી અડચણ છે ને, તે આપણી ઇમ્પ્યોરિટીની છે. બરાબર. અને પ્યોરિટી થઈ આ બધા વરસાદ પડે ને એવું થાય એવું છે. પણ આજે તો ટોટલી ડ્રાઉટ એટલે શું કહેવાય, ઉકાળ પડેલો છે. કારણ કે ઘોર ઇમ્પ્યોરિટી. અને પ્યોરિટી માટેનો રસ્તો જ આ બતાડ્યો કે અંદરના પ્રગટ દાદાને જય કરો, તો એનાથી જે વિનય, પરમ વિનય આખો ખુલ્લો થશે. તે તમને 6 થી 12 મહિનામાં ચોખ્ખા કરી દેશે. બરાબર. બોલો. કરેક્ટ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. અધિક મામા બોલો. અત્યારે તો કોઈનું આવ્યું નથી. પદ લઈએ સામાયિક. હા, યસ. ધારાની ભૂલ છાવ
કપટ પોતાની કોઈ ભૂલ કોઈને ના જણા લોક નિંદ્ય હોય ગુપ્ત જે વ્યસન દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવે ગાંઠ મોટી થાય આવી છુપી ગાંઠ ઢાંકે જો કપટ ઉદ્વેગોની જન્મદાતા માહે ઉઠેલાય અંધારાની ભૂલ પુણ્ય સિલકે બુદ્ધિ આવાડી થાય પુણ્ય ખર્ચી પાપ બાંધી ચોર ના પકડાય દ્વેષ ક્લેશી રસ પાપનું પડળ શક્તિ ઊંધે રસ્તે ગઈ જો શાંતિ જ્યાં હણાય અંધારાની ભૂલ જેણે ભોગવ્યું તેની જ ભૂલ જે ઘડીએ જેને દુખ્યું તે જ ગુનેગાર ન્યાયને હિસાબ કુદરતી કાનૂન અંધારી ભૂલોના દંડ ભોગવે આડાય અંધારાની ભૂલ આત્માનો પ્રકાશ છે બુજ મમતા સાથે જ્યાં છે ચોટ મન લપટ તું જાય દેહ રાગને અહંકારથી તૃષ્ણાને અપેક્ષા થકી રાગ દ્વેષ થાય અંધારાની ભૂલ આપે છે જે દંડ સત્તા વ્યવસ્થિત જ્ઞાનીની કૃપા થકી ભૂલ ભાંગી જાય જ્ઞાનીની કૃપા થકી ભૂલ ભાંગી જાય ભૂલ ભાંગી જાય જય સચ્ચિદાનંદ. અહીંયા આપણે એક વાત સમજી લઈએ કે આપણને અક્રમ વિજ્ઞાન મળેલું છે. કેવી રીતે મળ્યું છે? આખો એ વ્યવહાર કોઈ પણ જાતના ગરણાથી ગાળ્યા વગર, કોઈ પણ જાતનું ચોખ્ખું કર્યા વગર આપણને કૃપાથી મળેલું છે. એટલે કૃપાના ભાગના લાભ શું થયો?
હું નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધાત્મા છું એ થયું, નિશંકપણે થયું. એ જે નિશંકપણે થયું છે એ કૃપાના ભાગની પ્રતીતિ છે. અને કૃપાના ભાગની પ્રતીતિનો મતલબ શું? જાતે યાદ ના રહે. અને જાતે યાદ રહે કે યાદ આવે ક્યારે? જ્યારે બહાર કોઈ કર્મના વાદળા ના હોય ત્યારે. કર્મના વાદળા એટલે કોઈ પણ પ્રકારનો ભોગવટો, સારું કે ખરાબ, ના હોય ત્યારે આપણને એ પ્રતીતિ વર્તાય, હું શુદ્ધાત્મા છું કરીને રહે. અને જેવો સંજોગ આવે, અને જેવો સંજોગ આવે એટલે એ સંજોગ એના વાદળા લઈને આવે. એ કયા વાદળા છે? તો કઈ કે ભોગવટાના છે. કયા ભોગવટાના છે? સાતા અસાતાના છે. એટલે સાતા અસાતા, ગમો અણગમો કરાવે. અને એ ગમા અણગમામાં આપણે ઓસિલેટ થયા કરીએ. યા ગમવાના ભાવે હોય છે યા ના ગમવાના ભાવે હોઈએ છીએ. હવે આ પરિસ્થિતિને આપણે એમાં જાગૃત રહેવાનું છે. એટલે ત્યાં આપણને આજ્ઞા આપી છે. અને આજ્ઞા આપણને શું કહે છે? કે નિશ્ચયનો ભાગ, એમાં હું નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધાત્મા છું અને પ્રજ્ઞાશક્તિ ત્યાં પ્રગટ થઈ છે, જાગૃત થઈ છે. તો એ પ્રજ્ઞાશક્તિ આપણા આખા ઉકલતા વ્યવહારને પ્રકાશમાન કરે, પ્રકાશિત કરે. તે વખતે આપણે અંતરાત્મા દશાએ એને જોઈ લઈએ, સમજી લઈએ. અને આજની ભૂલ, કારણ કે ડિસ્ચાર્જ અહંકાર રહ્યો, કૃપાથી ચાર્જ અહંકાર ગયો, એટલે કર્તા ભાવનો અહંકાર રહ્યો નથી. પણ આ ડિસ્ચાર્જ અહંકાર જે મારાપણા વાળો છે એ આવા કર્મના પરિણામમાં મારાપણું કરાવે. અને એ મારાપણાનું વાદળું છે કે જે આપણને એ ભૂલના પક્ષમાં જ બેસાડે છે. ભૂલના સામા વળ્યા નથી થતા અને તેથી પ્રતિક્રમણે થતા નથી, એવા થતા નથી. એટલે અહીંયા આપણે કેન્દ્રમાં આજ્ઞા જ રાખવાની છે. અને આજ્ઞા જેમ જેમ સમજાતી જશે તેમ તેમ આજ્ઞા પડાશે. નિશ્ચય દ્રષ્ટિ એ તમને, એટલે આપણને બધાને વ્યવહાર પ્રકાશમાન કરે છે, પ્રકાશિત કરે છે. અને એ વ્યવહારમાં આપણી કેવી કેવી ભૂલો થાય છે. પહેલી આપણે આચરણની ભૂલ કહીએ, વ્યવહારની ભૂલ, કે આપણા વ્યવહારથી સામાને કેટલી દુઃખ થાય છે, આપણા વ્યવહારથી સામા જોડે કેટલી અને કેવી અથડામણ થાય છે. વાણીની અથડામણ, માન્યતાની અથડામણ, વ્યવસ્થિત શક્તિની માન્યતા એટલે એ સ્વીકાર થતો નથી, બુદ્ધિના ધોરણની અથડામણ, અહંકારની અથડામણ, આ બધામાંથી નીકળતા જવાનું છે. એટલે આ બહારના ભાગમાં જે જે બધી ભૂલો રહેલી છે એની સામે આપણી પાસે 9 કલમો મળેલી છે. વાક્મન વચન કાયદી કોઈને કિંચિત માત્ર દુઃખ ન હો, કેવળ શુદ્ધાત્મા અનુભવ છે, આ જગતની કોઈ પણ વિનાશી ચીજ મને ખપતી નથી. એ બધામાંથી આપણે પોતાનો વ્યવહાર સારી રીતે જોઈ લઈએ. જેમ આપણે કહીએ ને, જેવા ચશ્મા પહેરીશું એવું દેખાશે. એટલે દાદાએ આપણને જુદા જુદા ચશ્મા આપ્યા છે. એ દાદાઈ દ્રષ્ટિથી આપણે આપણા વ્યવહારને તપાસી જોઈએ. અને એ વ્યવહારને તપાસતા આપણને આપણી એક પછી એક બધી ભૂલ દેખાતી જશે, સમજાતી જશે. અને આજે પણ જેનો પક્ષ ખેંચાયા કરે છે, એના પક્ષે બેસાય છે, એનું રક્ષણ થાય છે. એ રક્ષણ નહીં થતા આજે
પોતાની વાતનું રક્ષણ કરવું એને કપટ કીધું. એટલે ધીમે ધીમે આપણે પોતાની વાતનું રક્ષણ કરવાનું બંધ થાય, એ કપટ ઓલ ધ વે આખું નીકળી જાય. અને દાદાએ કીધું એવા ખુલ્લા થયેલા પછી મારા જેવા થઈ જાય, દાદા જેવા થઈ જાય. એટલે આ બધી ભૂલોને લક્ષમાં રાખીને આપણે ધીમે ધીમે કરીને એના પર ધ્યાન આપીએ, એને ચોખ્ખું કરતા જઈએ. આજે બે વસ્તુ થાય છે. એક તો વ્યવહારની ભૂલ થાય છે, વાણીની ભૂલ થાય છે. એટલે આપણી વાણી એવી નીકળે છે સામાન્ય દુઃખ થાય, આપણો વ્યવહાર એવો છે જે સામાન્ય દુઃખ થાય. અને એ જ્યાં વાણી વ્યવહાર બગડે છે ત્યાં પ્રતિક્રમણ ખપે છે. કારણ કે આપણા વાણી વ્યવહારથી સામાન્ય દુઃખ થશે, અને એ દુઃખ થયેલું પછી એ આપણા ઉપર ખાર રાખશે, એ આપણા ઉપર વેર બાંધશે, આપણી જોડે વેર બાંધશે, ને પછી આપણને એની શાંતિ મળે નહીં. એટલે એના વેરમાંથી છૂટવા માટે પ્રતિક્રમણ માંગે છે, તે આપણે કરાવીએ છીએ. અને ધીમે ધીમે પછી માન્યતા, જે માન્યતાના કારણે એવી વાણી નીકળી, જે માન્યતાના કારણે એવો વ્યવહાર થયો, એ માન્યતા ચોખ્ખી થતા, પકડાતા, એ ચોખ્ખી થતા પછી એ ચોખ્ખું થશે. એટલે એને શું કીધું? એક બહારના નામધારી છે અને એક અંદરના માન્યતા રૂપે નામધારી છે. એ અંદરના માન્યતાવાળા નામધારી કરેક્ટ થતા જાય આપણી અંતરાત્મા દશાએ, તેમ તેમ બહારના ચોખ્ખા થતા જાય, નોર્મલ થતા જાય. એટલે અંદરની માન્યતા ભૂસાતા બહાર એનું પરિણામ આવશે. અને આપણે ત્યાં જ આખો આપણો પુરુષાર્થ અંદરના ધોરણે છે, અને એનું પરિણામ બહાર આવ્યા કરશે ધીમે ધીમે કરીને. એ રીતે આપણે આખું કરીએ. અને જે છેલ્લા જે કીધું છે ને દાદાએ, કે દંડ માત્ર વ્યવસ્થિત થતી છે, કોઈ વ્યક્તિ આપણી દ્રષ્ટિમાં આવે નહીં ભૂલવાળા, અને વ્યવસ્થિત જ છે. એટલે આખી આપણી દ્રષ્ટિ નિર્દોષ થતી જાય છે. જેમ કીધું છે કે વિતરાગ પુરુષોએ, વિતરાગ ભગવંતોએ શું કર્યું, જ્ઞાની પુરુષોએ શું કર્યું? એમની દ્રષ્ટિ નિર્દોષ કરીને જગતને નિર્દોષ જોયું, અને ત્યારે એમને જગત નિર્દોષ દેખાયું, અને ત્યારે એ છૂટા થયા. અને કીધું જ્ઞાનીની કૃપા થકી જ એ ભૂલ સંપૂર્ણ ભાંગી જાય. અને સૌથી મોટી ભૂલ કઈ? આ કપટની ભૂલ થયા કરે છે તે. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણને દાદા ખૂબ સમજણ, શક્તિ, પુરુષાર્થ, ઓપનનેસ આપે, કે જેથી કરીને આપણે આપણી ભૂલને સારી રીતે જોઈને એમાંથી નીકળીએ અને દાદા સ્વરૂપ થતા જઈએ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકજી, આ ચોર ના પકડાય, ચોર ઉપર થોડું પ્રકાશ પડે ને. એક પુણ્ય ખર્ચી પાપ બાંધી. દીપકાજી, એક મિનિટ. પુણ્ય ખર્ચી પાપ બાંધી. પુણ્ય ખર્ચી પાપ બાંધી ચોર ના. એનો મતલબ શું છે? કે ભૂલ કરો છો, ભૂલ છે જ, પણ સ્વામી પુણ્ય છે ને, એ પુણ્યના પ્રતાપે કરેલી ભૂલ પકડાતી નથી. કરેક્ટ. ભૂલ તો કરેલી જ છે. ભૂલ તો કરેલી જ છે, પણ એ ભૂલ આજે કેમ પકડાતી નથી? તો કે સામે પુણ્યનો સ્ટોક છે ને, એટલે ચોર પકડાતો નથી. એટલે ચોર પકડાતો નથી એમ કરીને કીધું. ચોરી તો કરી જ છે,
એટલે ચોરી તો પોતે કરી ચોર જ છે. છે, હા, રાઈટ પણ રાઈટ. પુણ્યનો સિલક હોવાથી, પુણ્ય ખર્ચાવાથી ચોર પકડાતો નથી, ચોરી પકડાતી નથી. પણ અહીંયા શું કે છે કે આ પુણ્ય કઈ અનલિમિટેડ નથી, લિમિટેડ છે. આ પુણ્ય ખલાસ પછી શું કરવાનું? પુણ્ય બચાવે છે, તેમાં કઈ ધાડ નથી. કરેક્ટ. સમજણ બચાવે, અને સમજણથી આપણે ભૂલ કરતા રોકાઈએ, એ મહત્વનું છે. ખબર પડી? ઓકે. હા, પડી. હા, એટલા માટે શું કીધું, નાનામાં નાની ભૂલ થઈને પકડાઈ જાય ને તો છૂટી જાય. છૂટી જાય. હા હા. પણ ભૂલ થાય ને પકડાય નહીં તો આગળ મોટી ભૂલ થાય. એટલે નાના ચોરમાંથી મોટો ચોર થાય. હા હા. એટલે પુણ્યશાળી એ કહેવાય કે નાની ભૂલ કરે તો પકડાઈ જાય તો આગળ મોટી ભૂલ થતા અટકી જાય. અટકી જાય. હા. દીપકાજી, આ પુણ્ય બંધી પાપ બંધી એવું એનું આપણે આવે છે ને પેલું પુણ્ય બંધી પાપ બંધી. પુણ્ય બંધી પાપ બંધી. પુણ્યનું બંધી પાપ. પુણ્યનું બંધી પાપ. સોરી. એને શું કહેવાય? અનુબંધ પુણ્યનો છે. અનુબંધ પુણ્યનો છે. આજે બાંધે છે પુણ્ય, છે પાપ. પાપનું પરિણામ છે, પણ અનુબંધ પુણ્યનું પડે છે. કરેક્ટ. એ હોવું જોઈએ, સારી વસ્તુ કહેવાય. અને પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય તો હાઈએસ્ટ કહેવાય. આજે પાપાનું બંધી પુણ્ય છે. ઓકે. પાપાનું બંધી એટલે આજની પુણ્ય પાપ બંધાવે એવી છે, એટલે કામની નથી. પુણ્યાનુબંધી પાપ હોય ને તો સારું છે, ને પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય હોય તો અલ્ટિમેટ કહેવાય કે આજે પુણ્ય છે અને ભવિષ્યમાં પુણ્ય બાંધી રહેલા છે. અને પુણ્યાનુબંધી પુણ્યનું ફળ એ જ્ઞાની પુરુષની આજ્ઞાનું ફળ છે, જ્ઞાની પુરુષ મળેલાનું ફળ છે, જે આપણને સર્વજ્ઞ પુરુષના દર્શન કરાવે. ઓકે, બરાબર. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે તો શું સમજવાનું છે કે આપણને એવા દાદા મળ્યા છે, આપણને એવું વિજ્ઞાન મળ્યું છે, એટલે હવે નાની મોટી સંસારી ચીજ માટે આપણે લપ નહીં કરીશું. હવે આપણે નાની મોટી વાતોને લઈને કચકચ કરવી, લપ કરવી, તો આપણે પોતાની જાતને કેવું શરમ નથી આવતી તમને કઈ? એ માટે આવી લપ કરાતી હશે. દાદા ભગવાન મળ્યા અને જેમના થકી તીર્થંકર પરમાત્માના દર્શન થવાના છે, ગેરંટીડ. તમને આવી વાત કરતા, આવું કરતા તમને શરમ નથી આવતી? એમ કરીને આપણે આપણી ભૂલમાંથી નીકળી જવાનું છે. એ વાત છે. આજે લોકોને ખબર છે, આજે ખાલી લોકોને ખબર પડે છે ને કે તમે દાદા ભગવાનને મળેલા, તમે પેલા મોટા દાદા ભગવાનને મળેલા છો, શું વાત કરો છો? એમ કે બોલો, એને દાદાનું વિજ્ઞાન મળેલું છે, તે દાદા જ મળેલા છે. તો પછી આપણે કેવી રીતે રહેવું જોઈએ? કોઈ આપણા પર આમ કરીને કરે, કેમ કરીને પોસાય? ચાલે જ નહીં. સોરી, પોતાની જાતને જ કરે. યુ મસ્ટ પરફોર્મ, કમ વોટ મી. યસ. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો હરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વત્સાયાણમ. નમો વજ્રાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો લોય સૌ સાહુણમ. એસો પંચ નમસ્કારો. એસો પંચ નમુકારો. સૌ પાવ પ્રણાચનો.
પણાસણમ મંગલાણં ચ સૌવેશે મંગલાનં ચ સૌવૈસે પરમં હવૈ મંગલમ. પરમં વૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કાલે શુક્રવાર, કાલનો પ્રોગ્રામ સવારે 6:30 પ્રાતઃ વિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30